गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जून 4 तारिख मंगलवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 2024 मतदान विश्व रेकर्ड करिछि। प्रेस रिलीज रे मुख्य निर्वाचन कमिशनर कहिले गुरुत्वपूर्ण कथा। निर्वाचन फलाफल पूर्व इतिहास रे प्रथम थर पई सांबादिक सम्मेलन करिसेंती मुख्य निर्वाचन अधिकारी। 2024 मतदान को नहीं सीसी राजीव कुमार किसी गुरुत्वपूर्ण कथा कहते। राजीव कुमार कहते चलित निर्वाचन मतदान सारा विश्व में ऐतिहासिक रेकर्ड सृष्टि करिछि। या छड़ा सबुठु अधिक संख्यक भोटर मतदान देइछंती। विशेषकर जम्मू काश्मीर भली संवेदनशील अंचल में चलित वर्ष सर्वाधिक भोटर मतदान करिछंती। एहा सह पूर्व निर्वाचन अपेक्षा चलित वर्ष निर्वाचन में सर्वाधिक महिला भोटर निजर मत सब्यस्त करछंती। एथर 31 कोटी महिला भोट देइछंती, जहाँकि प्रथम थर पई रेकर्ड सृष्टि करिछि। नंबर 2 एक्जिट पोल परे उछलिला शेयर बाजार। सर्वकालीन रेकर्ड छुईला सेंसेक्स और निफ्टी। एक्जिट पोल परे रेकर्ड छुईछि शेयर बाजार। रिपोर्ट आसिबा परे नुआ रेकर्ड सृष्टि करिछि शेयर मार्केट। सर्वकालीन रेकर्ड छुईछि सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स रे 2000 अंक वृद्धि सह आरंभ होईछि कारबार। 76,000 पॉइंट पार करिछि सेंसेक्स। सेहीपरि निफ्टी 600 पॉइंट वृद्धि सह 23,000 पॉइंट पार करिछि निफ्टी। मार्केट धारा को देखिले अधिक अभिवृद्धि नहीं आकलन करा जाउछि। शेयर मार्केट रे एही वृद्धि परे एहार प्रभाव सोना और रूपा उपरे मध्य देखा जिवो बोली आशा करा जाउछि। सोमवार स्टॉक मार्केट खोलिबा सहित सेंसेक्स एवं निफ्टी सेमानकर नुआ शिखर छुईथिला। जदिओ गत वाणिज्य सप्ताह रे स्टॉक मार्केट रे बड़ धरणर उत्थान पतन देखिबाकू मिलिथिला, तथापि एही सेंसेक्स एवं निफ्टी सेमानकर नूतन सर्वकालीन रेकर्ड छुईछि। नंबर 3 पुलवामा रे सेना आतंकवादी मुहांमुही 2 लश्कर आतंकी निपात। दक्षिण काश्मीर पुलवामा जिलार निहाम अंचल रे सोमवार सकाळे आतंकवादी एवं सुरक्षाकर्मी मध्य मुहांमुही देखा मिली। एथिरे सुरक्षाकर्मी 2 आतंकवादी को निपात करिसेंती। सेमानक मध्यरु जणे लश्कर ए तोयबार कमांडर थिला। तेबे एपर्यंत उभयक परिचय मिल पारि नाही। यार प्रक्रिया जारी रही। काश्मीर जोन पुलिस सोशल मीडिया रे पोस्ट करी यार सूचना दैछंती। से कहते सोमवार सकाळे पुलवामार निहामा अंचल रे ऑपरेशन होइतिला। पुलिस एवं सुरक्षा बल अंचल को घेराबंदी करिसेंती। आ घेराबंदी समय रे आतंकवादी गुलीमाड़ होइतिला। यार जवाब रे सुरक्षाकर्मी मध्य गुली चलाइथिले। यारि मध्य जेउ घरे आतंकवादी लुचिथिले सेही घरे निया लागि जाइथिला। आउ एथिरे 2 आतंकवादी मृत्यु होइछि। नंबर 4 मालदीप बयान पर इस्राएल कड़ा प्रतिक्रिया। मालदीप रविवार इस्राएल पासपोर्टधारी को निज देश में प्रवेश उपर कटकणा जारी करथिला, जहाँपर इस्राएल पक्षर कड़ा प्रतिक्रिया सामना को आसी। इस्राएल निज नागरिकों को परामर्श दे कहिछि जे मालदीप बहिष्कार करी हिंद महासागर में भारतर सही द्वीप को भ्रमण में जातु, जोठी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गस्त करथिले। भारत में इस्राएली दूतावास हिंदी एवं इंग्राजी रे एक्स रे लिखिछि जे भारत में अनेक सामुद्रिक कूल अच्छी जहाँ अत्यंत सुंदर एवं सेठारे आदर सत्कार मध्य करा जाउछि। दूतावास एक्स रे लिखिछि एपरिकी मालदीप एबे इस्राएली प्रवेश उपर बैन लगाई। तले दि जाइथिबा किछि सुंदर एवं अद्भुत भारतीय सामुद्रिक कूल रही, जोठाकू इस्राएली पर्यटकों को हार्दिक स्वागत करा जायथाय एवं आदर सत्कार मध्य करा जाय। आम कूटनीतिज्ञ द्वारा भ्रमण करा जायथिबा स्थान आधार रे किछि परामर्श अटे। नंबर 5 चलंता ट्रेन ले लागिला निया जळीगला ताज एक्सप्रेस रो 4टी बगी। राजधानी दिल्ली रे एक बड़ रेल दुर्घटना घटी। खबर अनुसार दिल्ली रो सरिता बिहार रे ताज एक्सप्रेस रो 4टी बगी रे निया लागि जायछि। तुगलकाबाद ओखला मध्य यह दुर्घटना घटी। तेबे दुर्घटना रे अल्पके बहु लोकों जीवन बर्ती जाइछि। सीपीआरओ उत्तर रेल रे कहिबा अनुसार यह दुर्घटना रे कौनसी जीवन हानि हुई नहीं। समस्त यात्री सुरक्षा अछंती। ट्रेन बगी रे किपरि निया लागिला से नहीं कौनसी सूचना सामना को आसी नहीं। कह जाउछि जे अपराह्न 4:41 रे ट्रेन रे निया लागिबा सूचना मिलिथिला। यहाँ पर अपराध अधिकारी माने घटनास्थल में पहुंची देखी ताज एक्सप्रेस ट्रेन रे 4टी बगी रे भीषण निया लगी। ट्रेन को अटका जाइथिला। कौनसी यात्री आहत होई नथिले, कारण समस्ते अन्य बगी को चली जाइथिले एवं परे ओल्हाई पड़िथिले। नंबर 6 आउ किछि मात्र समयर अपेक्षा खोलिबो ईवीएम। त्रिस्तरीय सुरक्षा रे हेबो भोट गणति। आउ
ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୋଟ ଗଣତି। ଦେଶର 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ସକାଳ 8ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଭୋଟ ଗଣତି। 147 ବିଧାନସଭା ଓ 21 ଲୋକସଭା ସିଟ୍ର ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରହିବ ପ୍ରତିଟି ଭୋଟ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ର। ନମ୍ବର 7, ଭାରତରେ ମେଟାର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ 17 ମିଲିୟନ ପୋଷ୍ଟ କଲା ଡିଲିଟ୍। ଭାରତରେ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ମେଟା ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖରାପ ପୋଷ୍ଟ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 2024 ପାଇଁ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବେଳେ ମେଟା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନୀତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେତୁ ଫେସବୁକ୍ରେ 11.6 ମିଲିୟନ ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିଛି ବୋଲି ମେଟା କହିଛି। ଏଥିସହିତ କମ୍ପାନୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ 5.4 ନିୟୁତ ପୋଷ୍ଟ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଫେସବୁକ୍ରେ 13 ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 12ଟି ନୀତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ମେଟା କହିଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଭାରତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ମେକାନିଜିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେସବୁକ୍ରୁ 17,124ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 9,977ଟି ମାମଲା ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଇଟି ନିୟମ 2021 ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମାସିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ନମ୍ବର 8, ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଲେ ଭାରତ ଚୀନ ହେବନି ଲଢ଼େଇ, ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରକାଶ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକାଂଶ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ମୋଦି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନେକ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲରେ ବିଜେପିର ସ୍ଲୋଗାନ 400 ପାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳ ଜୁନ୍ 4ରେ ଆସିବ। ସେପଟେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିଜୟୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ କହିଛି, ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଭାରତ ଚୀନ ବନ୍ଧୁତାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଲଢ଼େଇ ହେବନି ବୋଲି ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 9, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲକୁ ନେଇ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଫଳାଫଳ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲର ପୁରା ବିପରୀତ ହେବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜନତାଙ୍କ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲରେ 295 ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ବୈଠକ ପରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଏହି କଥା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ। ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ ନେଇ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ ନେଇ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୋମବାର ବିଜେଡି ସରକାରର ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ଶେଷ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ଏହି ବୈଠକ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଭଙ୍ଗ ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11, ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା, ବିଜେତା ଟିମ୍ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା ଆଇସିସି। ଏଥର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରିବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ, କାରଣ ଏଥର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଇସିସିର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏଥର 11.25 ମିଲିୟନ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିବ। ଆଇସିସିର ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତାଙ୍କୁ $2.45 ମିଲିୟନ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ରନର୍ସଅପ୍କୁ $1.28 ମିଲିୟନ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଇସିସି ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକାବିଲା କରିବ ସେହି ଦଳକୁ $7,87,500 ଦିଆଯିବ। ସୁପର 8 ଷ୍ଟେଜରେ କଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ $3,82,500, ନବମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ $2,47,500, 13ତମ ଓ 20ତମ ଦଳକୁ $2,25,000 ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 12, ଶାହାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଜୟରାମଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ମନା କଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା 150 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନେଇ ଜୟରାମ ରମେଶଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ମନା କଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ଶାହାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଶାହା 150 ଡିଏମ୍ଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଧମକାଉଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜୟରାମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜୟରାମଙ୍କୁ ସମନ କରି ପ୍ରମାଣ ମାଗିଥିଲେ। ରବିବାର 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ସମନ କରିଥିଲେ କମିଶନ, ହେଲେ ଜୟରାମ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ମାଗିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମନା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13, ବ୍ରହ୍ମସର ପୂର୍ବତନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିଶାନ୍ତ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ। ନାଗପୁରରେ ଏକ ଅଦାଲତ ସୋମବାର ବ୍ରହ୍ମସ ଏରୋସ୍ପେସ୍ର ପୂର୍ବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିଶାନ୍ତ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ନିଶାନ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚର ଏଜେନ୍ସି ISI ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ନିଶାନ୍ତ 2018 ମସିହାରେ ISIକୁ ବ୍ରହ୍ମସ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମସ ଏରୋସ୍ପେସ୍ର ସିନିୟର ସିଷ୍ଟମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିବା ସହ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ମିଶନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ATS ଏବଂ ମିଲିଟାରୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନାଗପୁରରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 14, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଛାନିଆ, ସେପଟେ ମଜବୁତ କୂଟନୀତି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚୀନ ଆଶାୟୀ। ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବର ଫଳାଫଳ। ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶବାସୀ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭାରତର ନିର୍ବାଚନୀ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି, ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନୀତି ଆପଣାଇବ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଚୀନର ସ୍ୱର ବଦଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚୀନର ମୁଖପାତ୍ର ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଭାରତ ଓ ଚୀନର ବନ୍ଧୁତା ମଜବୁତ ହେବ, ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଓ କୂଟନୀତି ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ଚୀନ। ସେହିପରି ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଖବରକାଗଜ ଦ ଗାର୍ଡିଆନର ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରି ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 15, ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଆସନ୍ତା 4ରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଆସିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।